વેલકમ બેક. સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ. પાટીદાર અનામત આંદોલન સમિતિના કન્વીનર હાર્દિક પટેલનું ગુજરાતમાં આગમન થવાનું છે, ત્યારે બીજી તરફ ઉદયપુરમાં હાર્દિકને વિદાય આપવા જોરદાર તૈયારીઓ થઈ રહી છે. પૂર્વ ધારાસભ્ય પુષ્કરલાલ ડાંગી અને મેવાડ ડાંગી સમાજ દ્વારા હાર્દિકને ભવ્ય વિદાય આપવામાં આવશે, જેને લઈને ડાંગી સમાજ દ્વારા ખાનગી પ્લોટમાં સાંજે 4 કલાકે ભોજન સમારોહનું આયોજન કરાયું છે. પરંતુ ઉદયપુર પોલીસે હાર્દિકને કહ્યું છે કે ભોજન સમારોહની પણ મંજૂરી લેવી પડશે. આમ હાર્દિક ઉદયપુરમાં છેલ્લા દિવસે કોઈ કાર્યક્રમ ન કરી શકે તેવો તકતો ઘડવામાં આવ્યો હતો. પાટીદાર અનામત આંદોલન સમિતિના મુખ્ય કન્વીનર હાર્દિક પટેલને 6 મહિના ગુજરાતની બહાર રહેવાની શરતે કોર્ટે જામીન આપ્યા હતા. તે સમય મર્યાદા આજે રાત્રે પૂર્ણ થવાની છે, ત્યારે હાર્દિક પટેલ ગુજરાત પ્રવેશ કરશે. પહેલા જ જે લોકો હાર્દિકને આવકારવા માટે ઉદયપુર આવ્યા છે તેમના આગતા સ્વાગતની તૈયારીઓ થઈ ચૂકી છે. તમે જોઈ શકો છો કે લગભગ 700 થી 800 માણસના જમવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. તમે જોઈ શકો છો કે ફોક્સને જે મંડપની વ્યવસ્થા ચાલી રહી છે. છેલ્લા 6 મહિનાથી હાર્દિક પટેલ ઉદયપુરમાં પુષ્કર ડાંગી કે જેઓ રાજસ્થાનના પૂર્વ એમએલએ છે તેમના ત્યાં રોકાયા હતા અને અહીંથી જ પોતાના આંદોલનને ધીરે ધીરે પણ વેગ આપ્યો હતો. સુસુપ્ત અવસ્થામાં રહેલું આંદોલન ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રશાસને પણ તેમને થોડી ઘણી હેરાનગીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. મહત્વની વાત છે કે જ્યારે તેમણે જમણવારનું આયોજન કર્યું ત્યારે જે પ્લોટની ફાળવણી થવાની હતી તે પ્લોટ પણ સરકારે ના આપ્યો અને એક વિરોધ વરવાની વાત ક્યાંક ને ક્યાંક આવી. આપણી સાથે જોડાયા છે ગેરીલાલ ડાંગી કે જેઓ સતત હાર્दिक સાથે 6 મહિનાથી જોડાયેલા છે. बात કરીશું તેમની સાથે. जी, आज का ये क्या प्रयोजन होने वाला है? ये जो पूरा प्लॉट साफ किया है, क्या प्रयोजन है? यहाँ हमारे समाज की तरफ से, मेवाड़ की तरफ से हमने एक पटेल नव निर्माण सेना की तरफ से हार्दिक भैया ने जो स्नेह भोज रखा है, उसमें हमारे मेवाड़ के जो डांगी समाज है, करीब 15 लाख जो लोग यहाँ निवास करते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा में, वहां से हमने प्रमुख लोगों को यहाँ बुलाया है. तो यूं मानकर चल रहे हैं 1500 लोग हमारे प्रमुख लोग यहाँ शाम को 4 बजे का टाइम दिया, वो सब यहाँ पहुंचेंगे. उनके खाने पीने की और एक विदाई समारोह जो हमारी मेवाड़ की भूमि रही है और ये कभी कभी किसी के अधीन नहीं रही, पर किसी तत्वों द्वारा थोड़ा हमें परेशान किया गया, पर कोई बात नहीं, हम मेवाड़ के लोग कमजोर नहीं है. और 6 महीने से हम हार्दिक के एक गुजरात की जो अमानत है हमारे पास थी, तो हमने पूरा उसको सहयोग करने की कोशिश की है और कहीं उनको कई तरह का दुख न पहुंचे, इसलिए हमारी पूरी टीम यहाँ लगी और हम इसी प्रकार से आज ये पूरा मैंने जो हमारा ये प्राइवेट प्लॉट लेकर उसमें हम ये खाना कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, स्नेह भोज ये कर रहे हैं. 6 महीने हार्दिक यहाँ पे रहा, कहीं ना कहीं प्रशासन से भी कुछ फरमाइश आई होगी, प्रशासन भी दबाया होगा. कैसा रहा पूरा 6 महीने का समय? देखो, ये तो दुख भरा ही रहा, समय तो बहुत खराब रहा. इसको तो इसकी कल्पना ही नहीं की जाती कि उस व्यक्ति ने, एक 23 साल का लड़का क्या कर सकता है उसके मन में. आज मेरी खुद की 37 साल की है, 2 बार सरपंच रहा हूँ, तो दुख तो बहुत रहा. पर एक घर में बैठ कर रहना और एक कमरे में बंद रहना, ये तो वो तो ये शासन कौन सा है, ये तो आप ही बता सकते हो. कि कहने की जरूरत नहीं, यहाँ के लोग सब जान रहे हैं, पर अंदर से भरे हुए हैं. समय आने पर जवाब देंगे. एक किसान कौम है, ये जवाब देगी, आपको व्यवस्थित जवाब देगी. एक आखिरी सवाल गिरिलाल ये होता है कि 6 महीने से आप उसके साथ है, कल सवेरे हार्दिक यहाँ से जाने वाला है, कैसा रहेगा? देखो, दिल से अटैचमेंट तो हो चुका है और इसको कोई एक बार तो दर्द तो होता ही है ना, और वो दिल का गहरा रिश्ता बन गया. यहाँ के लोगों ने जो स्नेह प्यार दिया एकदम से, तो हम भी 15-20 दिन भूल तो नहीं पाएंगे, उन पलों को नहीं भूल पाएंगे जो 6 महीने हम यहाँ रहे. और दर्द तो बहुत है इसका, रहेगा, दुख तो रहेगा ना, आखिर दूर हो रहे हैं. तो आपकी आंखों में पानी आ गया? अरे तो थोड़ा दुख तो रहता है ना, थोड़ा सा यूं हर दूर होता है. कोई व्यक्ति इतने क्लोज रहा, मैं उनके साथ 12-12 घंटे बैठा, 24 घंटे बैठा, तो थोड़ा लगाव तो है ना. तो होता ही है, परिवार की तरह लोग हैं, कि समाज के लोग हैं, तो फिर होता ही है. તો આ હતા ગેરીલાલ ડાંગી કે જેમનું કહેવું છે કે પ્રશાસને પ્લોટની મંજૂરી ના આપી, છેવટે તેમને એક ખાનગી પ્લોટમાં સ્નેહ ભોજનની રાખવાની શરૂઆત કરી, તેની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે અને 6 મહિનાથી તેઓ હાર્દિક સાથે જોડાયેલા હતા. ક્યાંક ને ક્યાંક હાર્દિક આવતીકાલે જયારે ગુજરાત જશે ત્યારે ચોક્કસ તેમને દુઃખ પણ થશે. કેમેરામેન હિતેશ સુતરિયા સાથે ગૌરવ પટેલ, વીટીવી, ઉદયપુર. 6 મહિનાના વનવાસ બાદ પાસના કન્વીનર હાર્દિક પટેલની હવે ગુજરાતમાં આગમનની ઘડીઓ ગણાઈ રહી છે, ત્યારે ઉદયપુરમાં વીટીવી સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી. સાંભળીએ હાર્દિક પટેલની 10 મોટી વાત. તો 9 મહિના જેટલો સમયગાળો જેલની અંદર, ત્યારબાદ 6 મહિના જેટલો સમયગાળો ગુજરાત રાજ્યની બહાર. એટલે કે કહી શકાય કે ગુજરાત જે કર્મભૂમિ હતી, પાટીદાર સમાજનું જે નેતૃત્વ હાર્દિક પટેલે કર્યું, એ કર્મભૂમિને છોડીને કોર્ટની શરતોને આધારે રાજ્યની બહાર રહેવાની ફરજ પડી. આજે સમય મર્યાદા પૂર્ણ થાય છે અને આવતીકાલે સવારે હાર્દિક ગુજરાત પ્રવેશ કરવા માટે ઉદયપુરથી રવાના થશે. ત્યારે શું હશે હાર્દિકની રણનીતિ પાટીદાર સમાજ માટે, આંદોલન માટે અને આરક્ષણ મેળવવા માટે? વાત કરીશું હાર્દિક પટેલ સાથે. જી હાર્દિક, સ્વાગત છે વીટીવીમાં.
પાટીદાર અનામત આંદોલન સમિતિનું આંદોલન 25 ઓગસ્ટની મહાક્રાંતિ રેલી ત્યારબાદ થયેલા તોફાનો, રાજદ્રોહનો ગુનો, 9 મહિના જેલમાં, 6 મહિના ગુજરાત બહાર, હવે ગુજરાત પ્રવેશ થવાનું છે, કઈ રીતે જુઓ છો? રાજદ્રોહનો ગુનો અને એમાં પણ ગુજરાત બહારની સરહદ, એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક સરકાર દ્વારા તમામ પ્રકારે દબાવવાનો પ્રયાસ અને સામાજિક રીતે આંદોલનને તોડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. પણ જે પ્રમાણે હવે માનનીય ન્યાયતંત્રના આદેશ અનુસાર 6 મહિના બાદ હવે ગુજરાતમાં જયારે પ્રવેશ કરી રહ્યા છીએ ત્યારે સમાજના હિત માટે જે બી બનતા તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવશે. અને અમારો તો જે ધ્યેય છે, જે સિદ્ધાંત છે, જે પ્રાથમિકતા છે, તે સમાજને ન્યાય અપાવવા માટેની છે. અને એના માટેની જે પણ બનતા પ્રયાસો કરવા પડતા હશે એ સમાજને ન્યાય અપાવવા માટેના કરીશું. અમે ક્યારેય પણ રાજકીય મહત્વાકાંક્ષા સાથે આંદોલનની શરૂઆત નથી કરી. આંદોલનની મહત્વાકાંક્ષા ફક્ત એટલી છે કે સમાજ પર જે અત્યાચાર થયો છે, સમાજ પર જે અન્યાય થયો છે એની અંદર સફળતા મળે, એની અંદર વિજય મળે, અને એની સાથે આંદોલનની ફરીથી એ પુનઃ તૈયારી કરીશું, ફરીથી એ જોશ પૂરીશું. અને એ તો જોશ છે કે નથી એ તો આપોઆપ લોકોને ખબર પડી જશે આવતીકાલના સમયમાં. અને આવતીકાલે ફરીથી એકવાર લોકોને જાગૃત કરીને સમાજ હિત માટે મેદાને ઉતરીશું. હાર્દિક, 17 તારીખે ગુજરાત પ્રવેશ, બરાબર એ જ દિવસે ખોડલધામની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવનો પ્રારંભ, કઈ રીતે જુઓ? સહયોગ પાટીદાર સમાજનો આ સહયોગ એક પ્રકારનો છે કે જ્યાં મારી માની કુળદેવતાનું જે ધામ બનતું હોય ત્યારે ચોક્કસપણે એક સમય મારી ગુજરાતમાં એન્ટ્રી થવી એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક માના આશીર્વાદ છે કે તમે સફળતા મેળવવાના છો આ આંદોલનની અંદર, આ લડાઈની અંદર મારો આશીર્વાદ છે. અને ત્યારે જ આ આંદોલનની અંદર હું નિમિત્ત બનેલો છું. ઉમા ખોડલના આશીર્વાદથી આંદોલનને આટલી સફળતા મળી છે. અને 21 તારીખે ખોડલના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ એ ફક્ત મંદિર પૂરતું નહીં, અમારા માટે એક તો કેન્દ્ર સત્તાનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. અને એમના આશીર્વાદથી આ આંદોલનની અંદર એક વેગવંતું જોશ પૂરાશે. અને આવનારા દિવસોની અંદર ઉમા ખોડલના આશીર્વાદથી નિમિત્ત બનેલા વ્યક્તિત્વની સાથે આ આંદોલનને સફળતા ઉપર લઈ જવાનો પ્રયાસ કરીશું. ખોડલધામ તો એક ઐતિહાસિક ક્રાંતિની શરૂઆત છે, ઐતિહાસિક ક્રાંતિ બનવાની છે, ભક્તિ દ્વારા શક્તિનો પ્રારંભ છે. અને ખોડલધામની અંદર તો લાખો લોકો જોડાવાના છે. એ તો એક ભક્તિનું અમારા માટે મેં કીધું એ પ્રમાણે કેન્દ્ર સત્તા છે ભક્તિની. અને ત્યાં જે પ્રાર્થના થાય, જેમ કે સંસદની અંદર જે કાયદો બને દેશ ઉપર લાગુ કરવામાં આવે છે, તો અમે તો એવું માની છે કે કેન્દ્ર સત્તાની અંદર જે આશીર્વાદ મળશે એ સમાજને ચોક્કસપણે સફળતા પાવશે. 6 મહિનાની વાત કરીએ તો ગુજરાત બહાર રહેવાનો સમય હતો, ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રશાસનની કડકડે નીવડીએ છે. કેવા રહ્યા 6 મહિના? 6 મહિના એટલે કે 48 કલાકથી એ પ્રકારની હેરાનગતિ કે આ લોકો એ પ્રકારે સમાજને ગેરમાર્ગે દોરવા, લોકોને દબાવવા, જે જગ્યાએ ભોજન વ્યવસ્થાનો કાર્યક્રમ રાખેલો હતો પાર્ટી પ્લોટ એને સીલ કરી દેવું. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક એમના એવું સમજે છે કે અમે લોકો જ છીએ. આપણા દેશની અંદર જયારે જવાન શહીદ ત્યારે આખો દેશ રોવે છે કે યાર આપણા દેશનો એક જવાન શહીદ થયો. પણ આ પોલીસ વાળા જયારે શહીદ થાય ને ત્યારે લોકો ખુશ થાય કે ચલો એક ચપરાસી તો કમ થયો. એટલે કહેવાનો મતલબ કે આપણા દેશની અંદર ન્યાયતંત્ર પરથી લોકોનો વિશ્વાસ ઉઠતો જાય છે, કાનૂન વ્યવસ્થા પરથી લોકોનો વિશ્વાસ ઉઠતો જાય છે. આ એવા લોકો છે જે લોકોને દબાવવા માટે, ગુંડાગર્દીઓને પ્રોત્સાહન આપવું ને નિર્દોષ લોકોને પકડવા, એ લોકોની વૃત્તિ રહી છે. અને જે પ્રમાણે ગુજરાતની અંદર અમિત શાહ દ્વારા જે અત્યાચાર કર્યો એવી રીતે ગુલાબચંદ કટારિયા દ્વારા, ગૃહમંત્રી દ્વારા અત્યાચારો કરવામાં આવ્યા છે. મને એ ન સમજણ પડી કે જમવા માટેની પણ પરમિશન લેવી પડે એવો હિન્દુસ્તાનના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર કાયદો છે, એવું આ લોકો એમને શીખડાયું. અને હું તો અહીંયાના ગૃહમંત્રીને એવી અપીલ કરીશ કે તમારા અહીંયાના એસપી અને પોલીસ વાળા બહુ મરજ છે, તમારી બોર્ડર ઉપર મોકલી દો, અમે જોઈએ અહીંયા કેવો અમને રોકી બતાવે. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક આ લોકો ગેરમાર્ગે દોરવાની વાત છે. અને આ લોકોની ફક્ત એવી વૃત્તિ રહેલી છે કે 6 મહિના અહીંયાની ઉદયપુરની જનતાએ અમને જે માન સન્માન પ્રેમ આપ્યો એ અમારા માટે બહુ મહારાણા પ્રતાપની ભૂમિ છે અને ત્યાગની ભૂમિ છે, વીરોની ભૂમિ છે. પણ અહીંયાના પોલીસ પ્રશાસન દ્વારા એ ચોક્કસપણે નક્કી કરી દેવામાં આવ્યું કે આ લોકો અલાઉદ્દીનની સત્તા દ્વારા જ આ લોકો શાસન કરવા માંગે છે. આ લોકોને મહારાણા પ્રતાપ કે શિવાજી જેવું શાસન આપવું નથી, આ લોકોને અલાઉદ્દીન જેવું શાસન આપવું છે. અને આ લોકોની સિસ્ટમ જે પ્રકારની રહેલી છે, મને એ નથી ખબર પડતી કે મને ગુજરાત હાઈકોર્ટે સજાના ભોગરૂપે 6 મહિના બહાર મૂકે તો ડેપ્યુટી સીએમ કે સીએમ ને આટલી સિક્યોરિટી નહીં આપી એટલી મને આ લોકોએ આપી. એટલે આનંદ છે એ બાબતનો, સિક્યોરિટી પણ આપી અને સારું કહેવાય સિક્યોરિટી આપતા રહેશે તો આનંદપાલ જેવા મોટા દાઉદ જેવા ગુંડા અહીંયા નહીં પકડાય અને અમારા જેવા લોકો પર અત્યાચાર કરશે. હાર્દિકના મતે રાજકારણ કેવું હોવું જોઈએ, રાજકારણમાં લોકો કેવા હોવા જોઈએ અને રાજકારણનો ઉદ્દેશ શું હોવો જોઈએ? રાજકારણનો ઉદ્દેશ અને રાજનીતિનો ઉદ્દેશ, રાજનીતિની અંદર કેવા લોકો હોવા જોઈએ, રાજનીતિની અંદર એવા લોકો હોવા જોઈએ જે ભ્રષ્ટાચારની અંદર આવડતા ના હોવા જોઈએ. રાજનીતિની અંદર એવા લોકો હોવા જોઈએ જેમાં સરસ્વતીના સાચા અર્થમાં શિક્ષણ આપવામાં જ્યાં ભ્રષ્ટાચાર ના હોઈ શકે. રાજનીતિમાં એવા લોકો હોવા જોઈએ કે જે યુવાનને કલમ આપવાની જગ્યાએ હથિયાર પકડાવી ન દે એવી હોવી જોઈએ. રાજનીતિ એ પ્રકારની હોવી જોઈએ કે જ્યાં યુવાનોને બેરોજગારીનો સામનો ન કરવો પડતો હોય. રાજનીતિ એ પ્રકારની હોવી જોઈએ જ્યાં ખેડૂતોને આત્મહત્યા ના કરવી પડે. રાજનીતિ એ પ્રકારની હોવી જોઈએ જ્યાં સંસ્કૃતિને વાત આપણે કરીએ છીએ જીજાબાઈની, રાણી લક્ષ્મીબાઈની, તો એ મહિલાઓને ક્યારે અત્યાચારનો કે અસુરક્ષાનો સામનો ન કરવો પડે. રાજનીતિ એ પ્રકારની હોવી જોઈએ
જ્યારે માનવતાનો ધર્મ આવે તે માનવતાનો ધર્મ નિભાવી શકે, જ્યારે સમાજનો ધર્મ આવે તો સમાજ ધર્મ નિભાવી શકે, અને જ્યારે રાષ્ટ્રનો ધર્મ આવે ત્યારે રાષ્ટ્ર ધર્મ નિભાવી શકે. ક્યારેય રાજનીતિ એ પ્રકારની ના હોય કે સૈનિકોના નામે રાજનીતિ થાય, ક્યારે રાજનીતિ એ પ્રકારની ના હોય જ્યારે નોટબંધીના નામે ખેડૂતોને પરેશાન કરવાની હોય, રાજનીતિ એ પ્રકારની ના હોય જ્યાં મહિલાઓની સુરક્ષા બાબતે ચૂપચાપ બેસીને માંડવી જેવા કિસ્સાને દબાવી દેવામાં આવે, રાજનીતિ એ પ્રકારની ના હોય જ્યાં 14 યુવાનોની હત્યા કરીને દેશદ્રોહના કેસ લગાવીને એમને દબાવી દેવામાં આવે, રાજનીતિ એ પ્રકારની હોય જે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ 565 રજવાડા ભેગા કરીને જયારે અખંડ ભારતની સ્થાપના કરી એને રાજનીતિ કહેવાય. રાજનીતિ એને કહેવાય જે જેની સત્તા છોડીને એવું વિચારતો હતો કે સંઘની પરંપરાને અમે જાળવી રાખી કિશુ બાપાની સત્તા છોડીને જો રાજનીતિનો સામનો કરતા હોય તો એ પ્રકારની રાજનીતિ હોવી જોઈએ. રાજનીતિનો મતલબ એવો નથી થતો 2002 ની અંદર 146 પટેલનો આજીવન કારાવાસ અપાવીને રાજનીતિ કરવી અને દેશની સત્તા પર બેસવી. રાજનીતિનો મતલબ એ નથી થતો કે કોઈ નિર્દોષોની હત્યા કરાવીને પોતાને એવું કહ્યું કે હું સાચો છું, હું ધર્મ પ્રેમી છું, હું ધર્મની રાજનીતિ સમજુ છું. રાજનીતિ એ પ્રકારની હોવી જોઈએ કે જયારે ધર્મ અને રાજનીતિ બે ભેગી થતી હોય ત્યારે એવો એ બેઠા બેઠા એમ કહેતો કે મને મારો સીઓ મળી ગયો, મને મારો સીઓ મળી ગયો, હું રાજનીતિ ગુજરાતની હું ઈચ્છું છું કે આ પ્રદેશ કે દેશની રાજનીતિમાં બેસે. એવા પ્રકારની રાજનીતિ દેશને ન શોભે. રાજનીતિનો મતલબ મેં કહ્યું એ પ્રમાણે જ થાય કે આઝાદ ભારતની અંદર જે લોકોએ સહયોગ નથી આપ્યો એની સાથે ક્યારે રાજનીતિ કે એની પર વિશ્વાસ ન રાખી શકાય. જે લોકોએ દેશને વેચવાનું કામ કર્યું હોય, જે લોકોએ મેક ઇન ઇન્ડિયાનો સહારો લેતા હોય, મેડ ઇન ઇન્ડિયાનો સહારો ના લેતા હોય, જે વ્યક્તિ ચાંદની ચોક ઉપર બેસીને ચાંદની ચોકના મેદાનમાં કહેતો હોય કે જો જીએસટી બિલ લાગુ પડતો હોય તો મારા ફેરિયાઓની શું હાલત થશે, અને એ જ લોકો જીએસટી બિલની વાત કરતા હોય. જયારે ચાઇનાનો વિરોધ કરવામાં ત્યારે કે આપણે દેશભક્તિની વાતો કરવાની છે, અને જયારે પેટીએમની વાત આવી તો દેશભક્તિ ભૂલાઈ ગઈ. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક દેશને વેચવાનું કામ થઈ રહ્યું છે. દેશમાં રાષ્ટ્રભક્ત કોણ અને દેશદ્રોહી કોણ એના સર્ટિફિકેટ ભાજપાની પીએચડી કરેલી સ્કૂલ આપી દે છે. એટલે એ મને નથી સમજાતું કે દેશ કોનો છે, દેશ એમનો છે કે અમારો. આજે એવું લાગી રહ્યું છે કે આભાર માનું છું એક જગ્યાએ નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો કે અમને હિટલરને નતો જોયો, અમે તાનાશાહી સત્તાને નથી જોયું, પણ આજે અમને આનંદ મળ્યો કે હિટલર કોણ હોય. તમે માનો છો કે જે પ્રકારે શરતી જામીન મળે એ પ્રમાણે કાંઈક શરતોમાં આડકતરી રીતે સુધાર કરીને ફરીવાર તમને જેલનો રસ્તો બતાવો સરકાર? જેલમાં જવા માટે પણ તૈયાર છું, અને 23 વર્ષની ઉંમર છે, 14 વર્ષ કાઢી નાખ્યા છે, 23 ને 37 થાય, અને જો 80 વર્ષે પણ કોઈ વડાપ્રધાનની આશા રાખતો હોય તો 37 પછી પણ સમાજની આશા રાખી શકું. આભાર વીટી સાથે વાત કરવા બદલ. તો આ હતા પાટીદાર આંદોલન સમિતિના મુખ્ય કન્વીનર હાર્દિક પટેલ કે જેનું કહેવું છે કે કારણ કે ભારતીય જનતા પાર્ટી સત્તામાં છે માટે તેમના નિવેદનો સત્તા વિરોધી છે. જો કોંગ્રેસ હોત, આમ આદમી પાર્ટી હોત કે અન્ય કોઈ પાર્ટી હોત તો સતત તેઓ તેની સામે પણ લડતા હોત.